ਬਹੁਤ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸੁਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਖੋ ਸਰਮ ਸਾੜੀ ਜੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮ ਸਾੜੀ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਮਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪੈ ਪਾਈ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪੈ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ਗੁਰਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ 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 ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪੈ ਪਾਈ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪੈ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ
परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक सेव। पूर्ण होई सेवक सेव जियो पिंड जो बन राखे प्राण। जियो पिंड जो बन राखे प्राण कहो नानक गुर को कुर्बान। 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 गुर गुर जपी गुरु गुर ध्याई। 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 गुरपुरे राख्या देहात प्रगट भया जन का प्रताप। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाम। जप जप जीवा सतगुर नाम। जप जप जीवा सतगुर नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव। 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 गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। चरण कमल हृदय उर्धारी। चरण कमल हृदय उर्धारी। मन तन धन गुर प्राण आधारी। मन तन धन गुर प्राण आधारी। सफल जन्म होवे परवान। सफल जन्म होवे परवान। गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। 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 गुरु जी के दर्शन
बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। संत धूर पाए बड़ भागी, संत धूर पाए बड़ भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुरु नाम, जप जप जीवा सतगुरु नाम। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश हो रही है साड़ियाँ सारियाँ संगतां ते बहुते उन्हां सज्जनां ते जिहड़े सज्जन कोमल जी पासों बरसाए गए, जिन्हां दा एक जीवन मामूली सी पर बड़ा कदरयोग हो गया, दुनिया विच प्रसिद्ध हो गए। ऐसे महापुरुषां की याद विच अज बैठे हाँ। मैं गुरबाणी दे वो शब्द पढ़े ने जिहदे विच गुरु की महिमा है। गुरु बहुत सज्जन कोमल साहब जी नूं मास्टर कोमल साहब जी भी कहते सन, उस्ताद भी कहते सन, पर मैं उन्होंने गुरु कहण विच खुशी महसूस करदा। साडे धार्मिक दुनिया के अंदर जिन्हां कोलों कोई आदमी किसी भी किस्म की विद्या प्राप्त करता सी, उन्हों विद्या गुरु कहते सन। साडे कोमल साहब जी विद्या गुरु सन। ते मैं कुछ लाइनां लिखियां उन्हां बारे। दुनिया विच बड़े पर्बत ने बहुत उच्चे, पर कोई एक पर्बत कोहितूर होवे। हीरे लाल जवाहरां दी कमी कोई नहीं, पर कोई एक हीरा कोहिनूर होवे। दुनिया विच बड़े पर्बत ने बड़े उच्चे, पर कोई एक पर्बत कोहितूर होवे। हीरे लाल जवाहरां दी कमी कोई नहीं, पर कोई एक हीरा कोहिनूर होवे। जोगी जति ब्रह्मचारी ते बड़े साधु, कोई विरला नाम खुमारी विच चूर होवे। जिहड़ा नाम खुमारी विच चूर होवे, उही ओ साहिब दे दर ते मंजूर होवे। साडे आदरयोग दर्शन सिंह जी कोमल, ਜਿਹਦੇ आए कल्ले ਉਹਦੇ सद्दे ते उन्हां कोल पुज गए सन, ਤੇ जो कुछ जानना सी सब कुछ जान गए सन, जो कुछ बुझना सी सब कुछ बुझ गए सन, जो कुछ जानन बुझना सी सब कुछ बुझ गए सन। तो सज्जनों, मैनू अपनी जिंदगी देखने का मौका मिलता है। बहुत घੱਟ लोग ਜਿਹੜੇ अपनी जिंदगी के उत्ते नज़र करते हैं। करनी चाहिए है। कित्थों तुहानूं किहड़ी प्रेरणा मिली, कित्थों तुहाडीआं चढ़दियां कलां होणीआं शुरू होईआं। जिंदगी तो मामूली शुरू होई, लकड़ी का काम, लोहे का काम। फिर साडे ताया जी संत सन, उन्होंने बचपन तो सानूं ऊड़ा एड़ा जमीन ते पढ़ा दिता। तो फिर पंज ग्रंथी, भगत बाणी, 22-12 ये पढ़ा के सानूं चंगे पाठी बना दिता। वो थोड़ा जिहा कीर्तन भी कर लेंदे सन, सीधियां सीधियां धारना, तो असीं भी उदां उदां करन लग पए। फिर मन 'च शौक हो गया भी जिद्दां होर कोई साडे आंढी गुआंढी रागी, ये 1948-49 इत्थे की गल होनी है। एक तर्ज बड़ी मशहूर हो गई, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। बहुते रागियां ने इहदे उत्ते ही शब्द पढ़ना, असीं भी उहदे उत्ते पढ़न लग पे।
ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਗਣ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿਖਾ ਲਓ ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਗਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਚੱਲਿਆ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਿਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਾ ਧਾ ਪਾ, ਅਤੇ ਟਿਊਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣੀ MLA ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਾ, ਪੋਸ਼ਤ ਪਥਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗ ਨ ਧਾਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਸਨ ਚ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਵੀ ਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੁਕਬੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਭਈ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ 5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰਜਮਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ, ਪੂਛਤ ਪਥਿਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗ ਨਾ ਥਾਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਐ। पूछत है वैद खात औषधि न संजम सै, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन है कर्म है दुहागन कै, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। गाए सुनै आँखें मीचे पाइए न परम पद, गुर उपदेश गह जौलो न कमाइए। गुर उपदेश गह जौलो न कमाइए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फेर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बैठा तो मैं लिखन लगा तो फिर लिख हो गया। तो उदों ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾਨਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਬੀਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਘੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਗਰ ਕਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਗਰ ਕਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੱਖ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਦ ਕਰਨਾ ਪਥ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਸੰਜਮ
बिना दवाइयां दे, बिना संजम बिना दवाइयां दे, कदे मिलनी सुख ते खैर नहीं। जा जा जुगतां पुछे सुहागणा तो, जा जा जुगतां पुछे सुहागणा तो, रखे अपने कर्म दुहागणा दे। ओ किवें रिझावे शोह अपना, ओ किवें रिझावे शोह अपना, जद शोह दे पूजे पैर नहीं। रिझावे शोह अपना, जद शोह दे पूजे पैर नहीं। मीट मीट के अखां कोई गावे सुने, मीट मीट के अखां कोई गावे सुने, नहीं पा सकदा कोई परम गति। जे गुर उपदेश वसा के दिल अंदर, गुर उपदेश वसा के दिल अंदर, जपया निर्भा निर्वैर नहीं। प्रीतम दे नगर कद पहुँचेगा, जद तुरया एक भी पैर नहीं, जद तुरया एक भी पैर नहीं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक वारी जदों एक चीज़ लिखी गई, फिर इदां लगा जिवें दरवाज़ा खुल गया होवे। असीं एक अखंड कीर्तनी जिथे नाल जुड़ गए, उत्थे पाबंदी सी कि कुछ होर बचन नहीं बोलना, शब्द नहीं कोई पढ़ना, आप नहीं कहना पे वाहिगुरू जी की फतेह तो बाद होर नहीं कुछ भी बोलना। तो एक बारी आदमपुर उन्हों का प्रोग्राम सीगा, ते मैं आख्या सारी रात रहन सुबाई दे विच शब्द गाए जाते ने, पर मैनू नहीं पता सारे सरोते उन्होंने शब्दों को समझते रहे कि नहीं। तो कई तो सौ ही जाते थे, असीं भी विच विच सौ जाते थे बैठे बैठे ही। तो सज्जनों फिर ਜਿਹੜਾ भी शब्द मेरे मन में आया, ਜਿਹੜਾ मैं किते गाउणा सी, फिर मैं ਉਹਦਾ तर्जमा कर लिया कविता दे अंदर। अबनासी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जां की शरण पिया सुख पाई है, बाहड़ दुख ना होई। ते फिर ਉਹਦਾ अर्थ कविता अर्थ, इदां कविता अर्थ कहे जा सकते जी। आद सच जुगाद सच प्रभु मेरा, सारे जियां दा दाता दातार है ओ, जेड़े उस नूं सिमरदे दिने राती देंदा, जन्मां दी मैल उतार है ओ। खजाना गुणां दा नित ही गुण वंडे, कोई होवे गाहक है विचारदा ओ, मेरे मन तू जप बस जप उसनूं, सारे जग दा ही पालनहार है ओ। जैदी शरण आया सारे सुख मिलदे, सारे दुखां नूं देंदा निवार है ओ। भागां वालियां नूं मिलदी साध संगत, जेदे मिलिया सारी दुर्मत दूर होवे। हिरदे जिन्हां परो ले नाम अंदर, दास तिन्हां दे चरनां दी धूर होवे, दास तिन्हां दे चरनां दी धूर होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इसे समागम दे अंदर फिर मैं एक शब्द पढ़िया, जिस दा भी मैं इस तरह कवितार्थ कर ले होए सन जी। ऐसी कृपा मोहे करो
ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन धूर परो। गुर को शब्द मेरा हृदय बसै, हर नामा मन संग धरो। हर नामा मन संग धरो। हर नामा मन संग धरो। ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो। कस कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर करो। नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो। संत संग ले मोहे उधरो। ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो जी करो। तो कवतारत मेरे प्रीतम जी, मेरी ये बेनती है, एक दास ते कृपा जरूर होवे। ऐसी कृपा मोहे करो। चरण संतां दे होण ते मस्तक मेरा, तन ते पैर ही चरनां दी धूर होवे। शब्द गुरुदारी दे विच वस जावे, मन नाम खुमारी विच चूर होवे। ओ पंज चोर इस घर चों नस जावण, जाल भरम दा भी जल के दूर होवे। जाल भरम दा भी जल के दूर होवे। प्रभु करो जो तुसी ओ भला लगे, जो तुम करो सोई भल मानै। प्रभु करो जो तुसी ओ भला लगे, मेरे मन दी ना मर्जी हजूर होवे। मैं निमाणे दा इको है तू दाता, मेरे उत्ते भी तेरा उपकार होवे। मैं निमाणे दा इको है तू दाता, मेरे उत्ते भी तेरा उपकार होवे। संत संगत दी बेड़ी दे नाल लग के ए लोहा भी भवजलों पार होवे। ए लोहा भी भवजलों पार होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फेर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उस्ताद जी ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਟਰਸਟ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਰਾਨੇ ਦਿਲ ਸੋਹਲ ਦੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 94ਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਉਦਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ
ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਲਬਾਨ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਬ, ਬਾਅਦਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਬ। ਐ ਖੁਦਾ ਹਰ ਬੇਅਦਬ ਰਾਦੇ ਅਦਬ, ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਤਕਾਰ ਸਭ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੰਡਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਨਣ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਅਦਬ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਮਰ ਉਸਦੀ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੇ ਐਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੇ ਐਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੰਵਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਵਰ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।